सृष्टिकर्ता हूँ गर्भधारिणी माँ पालन करता हूँ माँ वसुधा आउ संहारकर्ता नारी आउ गोटे रूप जहाँ कवि कहले जहाँ तू विवाह शाढ़ी संख्या दे से ही तते खाऊ अच्छी काल रूपे आउ संहारकर्ता शिव खोजा पड़ोनी सी हूँ शिवंकर स्वरूप ताले एठी संहारकर्ता हेले किए सेना शिव शिव क्या तो संहार करना आप देखुना भागवत लिखाएनि बोले दुष्ट निवारी संथ हे नाथ परम दयालु आपण दुष्ट निवारण करी साधु सन्थ को प्रतिष्ठा करती ताले दुष्ट को मारिला किए से नारायण साधु सन्थ प्रतिष्ठा उद्देश्य करने उद्देश्य रे धर्म रक्षा करने उद्देश्य रे सी साधु को रक्षा कले दुष्ट को विनाश कले ताले संहार कले तो नारायण खाली जगन्नाथ दास कहना आपण मानकर श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वैपायन व्यास कहले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि ताले प्रभु आपण धर्म रक्षा करबा पई धराधाम रे जुगे जुगे अवतीर्ण होंती पाप भार को उश्वास करी धर्म को प्रतिष्ठा करती ताले नारायण विनाश करती संहार करती गीता रे जहाँ कहले जगन्नाथ दास से कथा कहते से नुह आपण मानकर बाल्या कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार बयौजी विदग्ध चिंतामणि सी गोटे पद छांद कहले कहले वास्तविक सैया सी शिव मारी नाहंती नारायण मारी इच्छा शक्ति बले उर्णना भी कहले बुढ़ियाणी बुढ़ियाणी जेमिति सुंदर सूक्ष्म सूता बाहर करी जालटी टाणी दिए आ जालटी जी पथभ्रष्ट कीट पतंग पड़ती ताकू कबल करे बुढ़ियाणी सेमती प्रभु गोटे एमती माया जाल बुढ़ियाणी भली तैयारी कर देछि जेते बाट बना जीवता दिए पड़ती से काल गर्भरे सब लीन हो जाती ताले प्रभु एडे सुंदर माया जाल तू टाणीचु कहीं ना उद्भव होई तू धर्म स्थापु काले काले तू धराधाम रे धर्म रक्षा करने उद्देश्य रे उद्भव है एटी धर्म को रक्षा करने उद्देश्य रे तू दुष्ट मान को विनाश करू ताले एठी तो नारायण मारिले बोली अभिमन्यु कहले आपण मानकर व्यासदेव कहले से पाखरे भक्त कवि जगन्नाथ दास कहले ये तीन जदि कहले नारायण मारुछंती ताले संहारकर्ता शिव केमिति हेले देखंतु काहे कथा कहूची ना से दिन ये जो तीन रूप आम जानूचे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोली ये तीन भितरे से दिन माँ वसुधा हूँ श्रेष्ठ तेणु माँ वसुधा तमें तो बड़ जगत जानी आउ निजक बड़ कहबार कारण किसी ना किंतु ये जिते बड़े कहले मुझे संसार बड़ जनकर बड़ पणिया देखिले आउ जड़े बड़ बोली निजू कह जड़े जदि किसी कहूनी आउ जड़े कहीं पार्टी खोल ये जिते बड़े कहले मु बड़ तांको बड़ पणिया देखी हसीदेले शेष धृत्वा शेष देव अनंत जी माँ वसुधा को मस्तक धारण कर माँ तमें सीना बड़ बोली भावुच तमें तो मोठू बड़ नुह कारण तुमर एत बड़ ओजन को मो मुंडरे धारण करी कहीं फणी नसंती भेक भक्षणे तत्परा एको ही अनंत तेषु धारणी धारणे क्षमः माँ कौन साप नहांती कि जगत रे कालिदास कहले अनेक फणी नसंती अनेक साप अछंती किंतु भेक भक्षणे तत्परा भेक कहले बेंग कहले बेंग खिया साप सबु किंतु पृथ्वी के मुंडेला साप ताले पृथ्वी के मुंडेला साप सी हूँ जणे सी हूँ अनंत ताले एड़े बड़ सागरा धरा मेदिनी ताकू जे मुंडरे धारण करछि अनंत बड़ न हेई एठी ये काईकी बड़ हेबे ताले बड़ ही जानतु अनंत अनंत को बड़ कहिला बेले पृथ्वी के मुंडेछि जे
ସିଏ ବଡ ଭାବିଲା ବେଳେ ଶିବ ହସିଲେ। ଶିବ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ତମେ ସିନା ବଡ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ପୃଥିବୀକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ବଡ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଆଚ୍ଛା ତମଠୁ ଯଦି ମୁଁ ବଡ ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ତମର ଏତେ ବଡ ଓଜନ, ମୁଁ ଗଳାରେ ହାର ଭଳି ପକେଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ତାହେଲେ ତମଠୁ ମୁଁ ବଡ, ନହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଟେକି ପାରି ନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଅନନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ବଡ। ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତଙ୍କ ବଡ ପଣିଆକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଦେଲେ ଶିବ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ବଡ ନୁହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଟେକିଛି, ମୁଁ ହଉଛି ବଡ। ତାହେଲେ ଶିବ ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କ ବଡ ପଣିଆକୁ ମନା କରିଦେଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଦେବଭୂମି, କୈଳାସ ପର୍ବତ ହିମାଳୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଗ। କହିଲେ ହେ ଶମ୍ଭୁ, ଆପଣ ସିନା ଅନନ୍ତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବଡ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଟେକିଛି। ତମକୁ ତମ ଅନନ୍ତ ସର୍ପ, ମୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମୋ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ବଡ ହବ? ତାହେଲେ ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି କିଏ ସେ? ନା କୈଳାସ ପର୍ବତ। ତାହେଲେ ହିମାଳୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଗ ଦେବଭୂମି କୈଳାସ ପର୍ବତ ବଡ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଲା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା। ସେଦିନ ରାବଣ କହିଲେ ତମେ ତ ବଡ ନୁହଁ, ତମଠୁ ମୁଁ ହଉଛି ବଡ। ତାହେଲେ ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା ରାବଣ, ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇଛି। ରାବଣ ବଡ ନିଜକୁ କହିଲା ବେଳେ ଏ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ହସିଲାଣି। ବାଳି, ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟୀ ବାଳି କହିଲା ହେ ରାବଣ, ତମେ କଣ ବଡ? କିଏ ତମକୁ ପରା ମୁଁ କାଖରେ ଜାକି ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ବଡ ହବ? ତମେ କଣ ମୋଠୁ ବଡ? ତାହେଲେ ତମେ ତ ବଡ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଜଗତରେ ବଡ କିଏ ସେ? ଏଠି ବାଳି ବଡ କହିଲା ବେଳେ ବାଳି ନିଜକୁ ବଡ କହୁଛି, ମୁଁ ରାବଣକୁ କାଖରେ ଜାକିଥିଲି, ମୁଁ ହଉଛି ସଂସାରେ ବଡ। ତାହେଲେ ବାଳି ବଡ ହେଇଯାଉ। ବାଳି ବଡ କହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ହସିଲେଣି, ଭଗବାନ ରାମ, କରୁଣାନିଧି ରାମ ହସିଦେଲେ। କହିଲେ ବାଳି, ଗୋଟିଏ ବାଣରୁ ଯୋଡିଏ ବାଣ ତମ ପିଛା ଲାଗିନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ନିଜକୁ ବଡ କହୁଛ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ କରୁଣାର ବରୁଣାଳୟ କୌଶଲେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମ ବଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ, ନଳନୀଳ ହସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବଡ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବଡ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୀରମାନେ ପର୍ବତ ନେଇ ଆମେ ପକେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ବିକଳରେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେଲେ, ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧ ହେଇଯାଉ। ଆମ ପକେଇବା ପାହାଡ ଭାସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ପକେଇବା ପଥର ଖଣ୍ଡକ ବୁଡିଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହେଇ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ନଳନୀଳ ଏଡେ ବଡ ବନ୍ଧ ହେଲା କେମିତି? ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ଭାସିଲା, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପଥର ବୁଡିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ବଡ ନୁହଁ, କଳିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାରା। ନଳନୀଳ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଏ ତ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନା ନାଁ ଲେଖା ପଥର ଭାସୁଛି, ଆପଣ ପକେଇବା ପଥର ବୁଡୁଛି। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, କଳିଯୁଗରେ ମା ନାଁଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯିଏ ନାଁ ଭଜିଛି ସିଏ ତରିଛି। ଏଠି ନାଁ ସିନା କହିଦେଲେ ବଡ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ବାଇଆ ବାବା। ବାଇଆ ଗୀତାରେ କହିଲେ ନାଇଁ, ନାଁ କେମିତି ବଡ ହବ? ହରି ହରି ବୋଲି କହିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୁଡ ଗୁଡ ବୋଲି କହିଲେ ମିଠା। ହରି ହରି କହିଲେ କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲାଣି? ଯଦି ହରି କହିଲେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଉଥାନ୍ତେ, ଭାରତର 150 କୋଟି ଲୋକ ଆମେ କରନ୍ତେ କଣ? ସବୁ ଦୁଆରେ ବସନ୍ତେ, ରାମ ରାମ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତେ, ଆମକୁ ତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ନାମ ନାଁ ଭଜିଲେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥାନ୍ତା, କୃଷ୍ଣ ନାଁ ଭଜିଲେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥାନ୍ତା, ଆମ ଘର ନୟାଗଡ଼, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶୈଲଙ୍କରେ ଆମେ ଆସିକି କାହିଁ କେଁ କେଁ ହଉଥାନ୍ତୁ? ଆମେ ତ ଆମ ଦୁଆର ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଚାଉଳ ଡ୍ରମ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତା ମନକୁ ଢେର। କାହିଁକି କଥା କହୁଛି? ନାଁ ଭଜିଲେ କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିନି। ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ। କହିଲେ ହରି ହରି କହିଲେ ଯଦି କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ କେହି ଆଉ ଗୁଡ କିଣନ୍ତେନି,
गुड़ किलो को 50 टंका खाली कहते गुड़ गुड़ पाटी मिठा हम पान जमा किणवेनि कि खाइबेनि कहे पान पान पाटी नालिया हम चा पीबेनि खाली कहे चा चा कौन पाटी तातीब आ नाई तो ना भजिले जदि पान पाटी नालिया होनी जदि चा चा कहले पाटी तातुनी जदि गुड़ गुड़ कहले पाटी मिठा होनी राम राम कृष्ण कृष्ण कहले कौन मुक्ति मिलिब जमा मुक्ति नहीं ना कई भजना ये मना करदेले कहले ना बड़ नुह कहीं ना आपण मानकर सिद्ध ए तो से दिन उद्धव पचारिदेले कहले हे विभु तू मो गुरु जगतर गुरु समस्त गुरु तो गुरु किए उद्धव से पचारला बेले प्रभु कहले उद्धव मत गुरु बोली भाबुच किंतु मु गुरु नुह मो ऊपर आउ जने गुरु बसिछि जदि से गुरु न थांता ताले जन्म मृत्यु जरा व्याधि या भीतर मु कहीं दलित निष्पेषित होतांती मनीष जीवन में माँ चारिटा दुख जन्म बेला दुख मृत्युकालीन दुख वार्धक्य दुख रोग दुख ए चारि दुख मनीष जन्म पाई माने चारिटी दुख को सांगरे धरी माँ पेटर मनीष आसी ताले मु कहीं जन्म जन्म है एत कष्ट पाऊ कहले ताहले ना मो ऊपर आउ जने गुरु अच्छी कहले कर्म मोहार निज कर्म हूँ मो गुरु कर्म ठू बड़ गुरु आ संसार कहीं ना सब ऊर्धरे माँ सही ताले कर्म जदि आमे कहबा कर्म हूँ गुरु कहीं ना कर्म जमी मनीष करिछि फल सेमिति पाइछि ताठू बड़ गुरु कहीं ना आपणकर कर्म केतोटी कर्म हूँ तीनोटी गोटे हूँ कृत गोटे कारित गोटे हूँ अनुमोदित कृत कर्म जे करिबो सेटा कृत धरंतु आपण जेते कथा करिवे निज द्वारा निजे करूछंती एटा कृत कर्म कारित जनक द्वारा आपण को कले आ अनुमोदित जानतु न जानतु ताको अनुमोदन कले ए जो तीन कर्म महाभारत पृष्ठारे आमे देखिबा सेदिन द्रौपदी उलग्न होउची उलग्न कला किए से दुस्सा ये कला कारित कहा द्वारा कला ना दुर्योधन द्वारा कला दुर्योधन कहिला ये कला नली ये करि न थांदा सेते कि नुह ये जने कहिछि जने उलग्न करूची किंतु ताको अनुमोदन कला किए पितामह भीष्म भीष्म अनुमोदन कले बसिछंती सभारे ना किछि हेले कहू नांती से डाकुछंती द्रौपदी हे पितामह भीष्म के ये सभारे नांती मो डाक सुनिबा वाला से दिन मां द्रौपदी कोन पांचटा स्वामी अछंती कहा ना धरि डाकी न थांदे मते उलग्न करछि आस बोली से डाकिलानी काहेकी ना जनक ऊपर भरोसा रहिला आर्यावर्त पवित्र भारत भूमिर जने योग्य मनीष से होचंती पितामह भीष्म तांको जदि डाकिबी से खाली चाहि देबे दुस्सा छाड़ी देबो काहेकी ना भीष्म को मुहरे कथा कहबा पई भारत वर्ष रे कहार साहस नाही से दिन कोन डाकी नाहंती मा द्रौपदी आहे ये पितृव्य आर्यावर्त पवित्र भारत भूमिर जने योग्य मनीष कुलबधू द्रौपदी उलग्न होउची ए सभारे कहबा कुछ कार साहस नाही आपण खाली दिए चाहि दियंतु इज्जत बंची दीब आर्यावर्त पवित्र भारत भूमिर इज्जत चली जाउची कुलबधू द्रौपदी सभारे उलग्न होउची पितामह टिके सुनंतु भीष्म से दिन कोन सुनिले मुह पोती पकेले काहेकी अनुमोदन कले से जहा करछि ठीक हिंदी रे गोटे प्रवाद नहीं पीने वाला हरामी ना पिलाना वाला हरामी मद जे पिउची दोषी ना मद पीबार सुजोग जे दउची सी होची बड़ दोषी जे करूची दोषी नुह करिवार सुजोग जे देला सी होची समाज रे बड़ दोषी
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରି ପାରିଲେନି। ସେଦିନ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମରି ପାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ। ଭୁଲ କର୍ମ କଲେ ବୋଲି ବାଣ ଉପରେ ଶୋଇଲେ ସାରା ଜୀବନ। ମରି ପାରୁନି ମୁଁ ଜୀବନ ଛାଡୁନି, ଜୀବନଟା ଛାଡିବ କେମିତି? ତମ ପରା କାମ ଭୁଲ କରିଛ, ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଇଛ। ସେଦିନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିପାରିଲେନି, କାରଣ 4 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସମାଜରେ ମା ଦୁଃଖୀ। ଏ 4 ଜଣ କିଏ? ସେ କହିଲେ କର୍ଚ୍ଚିତ କର୍ଚ୍ଚି ସଦା ପ୍ରବାସୀ, କର୍ଚ୍ଚିତ କର୍ଚ୍ଚି ଯୁବା ଦରିଦ୍ର, କର୍ଚ୍ଚିତ କର୍ଚ୍ଚି ପରା ନଭୋଗୀ, କର୍ଚ୍ଚିତ କର୍ଚ୍ଚି କଳହା ପ୍ରିୟା। ସଂସାରେ ମା 4 ଜଣ ଦୁଃଖୀ, କର୍ଚ୍ଚିତ କର୍ଚ୍ଚି ସଦା ପ୍ରବାସୀ। ପ୍ରବାସରେ ଯିଏ ରହୁଛି, ଭଲ କଣ ଦୁଃଖ କଣ ସୁଖ କଣ ତାର ସବୁ ସୁଖ। ଯେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ତ ବିଦେଶରେ ରହୁଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଭାବେନି। 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ, ଉଦର ପୋଷିବ କି ପରିବାର ବଞ୍ଚେଇବ। ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯଦି ଚାହିଁବ, ସେ କଣ ପରିବାର ପୋଷି ପାରିବ? ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଯଦି ଫୋନ ଯିବ, କେମିତି ଅଛି ଦିହ? ନା ଭଲ ଅଛି। ସିଆଡେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବ ପଛେ ଘରକୁ କହିବନି। କର୍ଚ୍ଚିତ କର୍ଚ୍ଚି ସଦା ପ୍ରବାସୀ, କର୍ଚ୍ଚିତ କର୍ଚ୍ଚି ଯୁବା ଦରିଦ୍ର। ଯୁବକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ହେଲା, ତାଠୁ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରୀ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଲା ସାବୁନ ଖଣ୍ଡେ, ଦିନ ମୂଲିଆ ଲୋକ ପଇସା ପାଇ ନାହିଁ, ସାବୁନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିପାରିଲାନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ମୁହଁ ମୋଡି କଣ 2 ପଦ କଟୁ କଥା କହିବ, ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନକୁ ସତ ଧିକ୍। ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ବଡ ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ମା 5ଟି ଜ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରି ହବନି। ପ୍ରଥମରେ ହଉଛି ଜାଇଆ, ସ୍ତ୍ରୀ କି ଶାନ୍ତି କଲା ପୁରୁଷ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। 200 ଟଙ୍କାରେ ଶାଢୀଟି ଆଣିଥିବ ଚଳିବ, 400 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବ ଚଳିବ, 1000 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବ ଚଳିବ, 4000 ଟଙ୍କାରେ ଆଣୁନ, ତାକୁ ଆଣିକି ଯଦି ଦବ ଚିପିକି କହିବ ଅନ୍ୟ କଲର ନଥିଲା। ଯାହା କଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ପରା ଭଞ୍ଜ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେନି ବହିବା କିପରି କାମିନୀ ବେଶ। ଭଞ୍ଜ ରମଣୀ ତ 3ଟା ଅକ୍ଷର, କାମିନୀ 3ଟା ଅକ୍ଷର, ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ ରମଣୀ ବେଶ। ବାବାଜୀ ମାନେ ସେମାନେ କାମିନୀ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ଭଞ୍ଜ କାହିଁକି କାମିନୀ କହିଲେ? ନା ଯାହା ପାଖରେ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଏ ସିଏ ହଉଛି କାମିନୀ। ନାରୀ ସଦାବେଳେ ପୁରୁଷଠୁ ଅଧିକା, ଆଉ ଲେଡିଜ ଫାଷ୍ଟ ନା। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଗରେ, ବାହାବେଦୀ ଚାରିପଟରେ ଆଗରେ ବୁଲିବ। ବାହା ହେଇ ଲେଉଟବର କନ୍ୟା ଆସିବେ, ଘର ଭିତରକୁ ଆଗ ପଶିବ। ଆମ ଘର, ଆମ ମା ଆମକୁ ଛାଡିଦବନି। ପିଲି କହିବ ବାଳୁଙ୍ଗା ଛୁଆ ପଛକୁ ଚାଲୁନି କାହିଁକି? ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆଉ ଗଲେ 10 ମଙ୍ଗଳା ବାସି ଥୋଇବ ଜାବୁଡା ନା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ସେଇ ଯୋଗୁ ବନ୍ଧେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ନଉଛି। ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆଗରେ, ବେଦୀରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆଗରେ, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଲେ ହାତ ରହିବ ଆଗରେ। ସେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ପେନସିଲ ଚିହ୍ନ, ସେଠି ଝିଅଟା ବସିଥିବ ଆଗରେ, ପୁଅଟା ବସିଥିବ ଆଗରେ। କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ଆଗରେ ବସୁଛି, ପୁଅଟା ବସୁଛି ପଛରେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ଆଗରେ, ନାରୀ ପରା ପୁରୁଷଠୁ ଅଧିକା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନା ପୁରୁଷଠୁ ନାରୀର ଖରାପ ଭାବିବନି ମା, ଭୋଜନ ହଉଛି 2 ଗୁଣ। ତମେ ଦିନରେ 4 ଥର ଖାଇବ, ସେ ସବୁ ଯାକ 2 ଥର ଖାଇବେ। ତମ 4 ଥର ଯାକ ଯେତିକି, ସେ 2 ଥରରେ ତା ଡବଲ ଠୁଙ୍କି ଦେବେ। ଖରାପ ଭାବିବନି, ସତ କଥା ଯୋଉଟା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ପୁରୁଷଠୁ ନାରୀର ଅଧିକା 2 ଗୁଣ। ଆପଣ 100ଟି ପୁରୁଷ ଲୋକ ବସେଇବେ, ଟପ ଯେତିକି ଖାଲି ହେଇଥିବ, 30ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସେଇଦେବେ, ତା ଡବଲ ଖାଲି କରିଦେବେ। ନାକ ଭୋଡେଇକି ସବୁ ଝିଙ୍କି ଦେବେ। କିଛି ନାରୀର ପୁରୁଷଠୁ ଖାଦ୍ୟ 2 ଗୁଣ। ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି 4 ଗୁଣ। ପୁରୁଷର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି, ନାରୀର 4 ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା। ପୁରୁଷଠୁ ନାରୀର ଲୋଭ 6 ଗୁଣ। ପୁରୁଷର ଯେତିକି ଲୋଭ, ସ୍ତ୍ରୀର ତାଠୁ 6 ଗୁଣ ଅଧିକା ଲୋଭ। କାମନା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଯେତିକି, ନାରୀ ପାଖରେ 8 ଗୁଣ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ 2 ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧି 4 ଗୁଣ, ଲୋଭ 6 ଗୁଣ, କାମନା 8 ଗୁଣ। ତାଠୁ ପରେ ସଦାବେଳେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ସେ ରହିଲା। ତେଣୁ ନାରୀ କି କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେନି। ଜାୟା ଜାମାତା, ଜୁଆଇଁ, ଜୁଆଇଁକି ସର୍ବସ୍ୱ ବିକିକି ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କହିବ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦେଇଥିଲେ। ମୋଟେ ଯଦି 10 ମଙ୍ଗଳା ଦିନ ପୋଖରୀ ତଟରେ ଗାଧଉଥିବ, କିଏ ପଚାରିବ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଣ ଦେଇଥିଲେ କିରେ? ନା ଚଣ୍ଡାଳ ଏଇ ଚେନୁଟା ଦେଇଛି। କେବେ ହେଲେ ସିଏ ଭଲ କହିବନି। କାହିଁକି କହୁଛି? ଜୁଆଇଁ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। ଜାୟା ଜାମାତା, ଜଳାଶୟ, ପୋଖରୀ 7 ଦିନ ଛାଡି 17 ଦିନ ମେଘ ପକେଇଲେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଉଛୁଳିବ, ସିଏ ସେଇ ଭିତରେ ରହିବ, ପୁରିବନି। ଜାତବେଦ, ନିଆଁ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୁଆ ଘିଅ ପୋଡିଦେବେ, ଆଉ 100 ଓଜାଡି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଉଁ
ଚୁଗୁରି ଜଳିଯିବ, ସିଏ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ କ'ଣ କହିବ ନାଇଁ ଏତେ ଖାଇଛି ଖାଇବିନି, ଜଠରାଗ୍ନି। ପେଟ ପେଟ ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ଖାଇଦେଲେ ପୁରୀ ଯାଉଥାନ୍ତା, ମଣିଷ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତା? ଆମେ ତ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ପବନ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁକି କେଁ କେଁ ହଉଥାନ୍ତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ? ତେଣୁ ଏ 5 ଜ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିହବନି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେଦିନ ପର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ବୋଲି